श्रीमान् हनुमान् कीलकम् श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे रामरक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषम् बद्धपद्मासनस्थम् पीतं वासोवसानम् नवकमलदलस्पर्धिनेत्रम् प्रसन्नम् वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनम् नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तम् दधतमुरुजटामण्डलम् रामचन्द्रम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा लीलोत्पलश्यामम् रामं राजीवलोचनम् जानकी लक्ष्मणोपेतम् सासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तञ्चरान्तकम् स्वलीलया जगत्रातुमाविर्भूतमजं विभुम् रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम् शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सत्थिनी हनुमत्प्रभुः ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणः श्रीरः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्।
ब्रह्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जयित्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ क्षीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतान्नो रघूत्तमौ आत्तसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथान्नश्च रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिम् वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु
वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने इति श्रीबुधकौशिकमुनिविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। श्रीवेदसारशिवस्तोत्रम् पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नित्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपम् भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूलिं जटाजूटधारिम् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपः प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायुर्न चाकाशमास्तेन तन्द्रा न निद्रा
न चोष्णं न शीतं न देशो न वेषो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानाम् तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् काशीपते करुणया जगदेतदेकः त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि त्वत्तो जगद्भवति देव भवस्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृडविश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश लिङ्गात्मके हरचराचर विश्वरूपिन् लिङ्गात्मके हरचराचर विश्वरूपिन् इति श्रीशङ्करभगवत्पादाचार्यविरचितं वेदसारशिवस्तोत्रम् ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಂದೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಂದೆ
ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ. ಹಾಂ ಆಯ್ತು.
Thank you.
ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ರೇ ರೇ ಹರೇ ರೇ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ರೇ ರೇ ನಾರಾಯಣ ರೇ ರೇ ನಾರಾಯಣ ರೇ ರೇ ನಾರಾಯಣ ರೇ ರೇ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ರೇ ರೇ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಹರಿ
ಬೀತಿರಯ್ಯ ಹೃದಯ ಹೊಲವ ಮಾಡಿ ಮನವನೆಗಿಲ ಮಾಡಿ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸವೆಂಬ ಎರಡು ಎತ್ತು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಹಗ್ಗ ಕಣ್ಣಿಯ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಹಗ್ಗ ಕಣ್ಣಿಯ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯವೆಂಬೋ ಗುಂಟೆ ಹರವಿರಯ್ಯ ನಾರಾಯಣನೆಂಬೋ ನಾಮವೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಿಂದ ಬೀಸ್ತಿರಯ್ಯ ಮದ ಮತ್ಸರವೆಂಬೋ ಮರಗಳನ್ನೇ ತರಿದು ಕಾಮಕ್ರೋಧವೆಂಬ ಕಳೆಯ ಕಿತ್ತು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ಮಂಚಿಕೆಯನೆ ಹಾಕಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವೆಂಬ ಮಂಚಿಕೆಯನೆ ಹಾಕಿ ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತವೆಂಬ ಹಕ್ಕಿಯ ಹೊಡೆಯಿರಯ್ಯ ನಾರಾಯಣನೆಂಬೋ ಉದಯಾಸ್ತಮಾನವೆಂಬೋ ಎರಡು ಕೊಳಗದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಯವೆಂಬೋ ರಾಶಿಯ ನಡೆಯುತ್ತೀರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆದರೆ ಪಾಪದ ರಾಶಿಯ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಯ್ಯ ನಾರಾಯಣನೆಂಬೋ ನಾಮವೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಿಂದ ಬೀತಿರಯ್ಯ ಬೀತಿರಯ್ಯ
ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ? ಏನಾಯ್ತು? ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೌದಾ? ಹೌದು, ಇವ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಎಂತನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಅಷ್ಟು ಜೋರಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ದಾಕ್ಷಾಣಿಯನ್ನು ಕಂಡ ವೈವ ಕಂಡು ಅವಳು ತಲೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಓಹೋ, ಲೋಕಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಪಾಠ. ಪ್ರಥಮ ಪಾಠ ಇವ್ನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದು ಗುರು ಇವನೇ. ಹೌದು, ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಏನಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವ ನಾನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸತಿದೇವಿಗೂ ಬೇಸರವೇ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದು? ಎಂದಿನಂತೆ ಇಂದು ಸಹ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರಮದಾದಿ ಗಣಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬೇಕಾದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಸತಿದೇವಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬೇಸರ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸರವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸುಖ ಈ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಸದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಬಂದೆ. ಏನದು ಆಶ್ಚರ್ಯ? ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇರುವೆಗಳ ಸಾಲಿನಂತೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಾರು ದಾರಿಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಇರಬೇಕು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತರ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ, ಹೋಗುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸುತ್ತೇನಂತೆ. ಹಾರುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಕುಳಿತೋಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೋ ಹೌದು. ಅದು ಏನಮ್ಮ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ? ಅಯ್ಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಖಾಸನವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹಿಮದ ಬಂಡೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಹಿಮದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು. ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತಣ್ಣಗಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಆದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಲಿಂದ ಬಂದಿರಯ್ಯ ಗೋವಿದೇವ, ಅವಲಿಂದ 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 ಬಂದಿರಯ್ಯ ಗೋವಿದೇವ, ಅವಲಿಂದ 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 ಬಂದಿರಯ್ಯ ಗೋವಿದೇವ, ಓ ಗೋವಿದೇವ, ಶತಸಾವಿರವು ಕೋಪುದಲ್ಲಿ ಗೋವಿದೇವ, ಶತಸಾವಿರವು ಕೋಪುದಲ್ಲಿ ಗೋವಿದೇವ, ಓ ಗೋವಿದೇವ. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಯೋವೃದ್ಧರು ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರಾದಂತ ತಾವು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುವವರಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು. ಆ ಭರವಸೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದು ಕೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾ. ಕೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು ತಾಯಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಅಲ್ವೇ? ಹೌದೌದು. ಹಾ. ಅಮ್ಮ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಟದ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಚೀನ ಬರುವಿ. ಪ್ರಾಚೀನ ಬೈರಿ. ಹೌದೌದೌದು, ಪ್ರಾಚೀನ ಬೈರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಹಾ 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 ದಟ್ಟವಾದ ಒಂದು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ. ಹಾ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ. ಹಾ. ಹೌದು, ಯಾವುದು? ಯಾವ ಬೆಟ್ಟ? ಆ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಹಾ. ದನದ ಬೆಟ್ಟ. ದನ ದನ? ದನದ ಬಾಲ ಉಂಟು, ದನದ ಬೆಟ್ಟ. ದನಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದಲ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ? ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ದನ? ಯಾವ ದನ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ದನ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಹಾ. ಧನ ಧನ. ಓ ಧನ, ದಾ. ವಿತ್ತ. ಆ ದನಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಉಂಟು. ಹೋ ಹೋ ಹಾ ಹಾ. ಹೌದೌದೌದು. ಹಾ. ಆ ರಾಶಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಏನು? ಆ ರಾಶಿನೇ ಯಾಗವ? ಯಾವ್ದು? ಅದು
ಅದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ. ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಬಹಿರೇಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಅದು. ಹೌದೌದು. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಜಕಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಅದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜನವೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಕರ್ತವನು. ಹೌದಾ? ಆ ಭಯಂಕರ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ. ಹೆಸರು ದಕ್ಷ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಏನಂದ್ರೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜೆ. ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಹೌದೌದು, ಯಾಗ ಮಾಡು. ಹೌದೌದು. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಲ್ಲೋಕ್ ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಸಿಗುದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೊರಡ್ತೇವೆ. ಹೋಗುವ ಮಗ. ಆದಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓ, ಏನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸರನ್ನ ನೋಡೋ ಹುಚ್ಚ? ಛೇ, 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 ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಹೋಗುತ್ತೇನಂತ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಏನು? ಅರಿಯಳಲ್ಲವೇ ಮಗಳಲ್ಲವೇ ನೀ ಅಮ್ಮ. ಅರಿಯ ಅವರ ಮಗಳಲ್ಲವೇ 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 ನೀವು ಅಮ್ಮ. ಅರಿಯ ಅವರ ಮಗಳಲ್ಲವೇ ಮಗಳಲ್ಲವೇ ಅರಿಯಳವರ ಮಗಳಲ್ಲವೇ ನೀ ಅಮ್ಮ. ಹೋಗದಿರುವ ಕಾರಣಗಳೇನು ಬೇಡಿರಮ್ಮ. ಹೋಗದಿರುವ ಕಾರಣಗಳೇನು ಬೇಡಿರಮ್ಮ. ಮರೆತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯೇರಿರಮ್ಮ. ಮರೆತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯೇರಿರಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕಿರಲಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕಿರಲ್ ಎಂಬ ಸಂಗಡ ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವಮ್ಮ. ಅರಿಯಲವರ ಅರಿಯಲವರ ಮಗಳಲ್ಲವೇ ಬೇಡಿರಮ್ಮ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ ಆದಾಗೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಾ? ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ ಹೌದು ತಾಯಿ. ಈಗ ಹೊರಟಂತಹ ನಾನು ಮರಳಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಬಂದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ? ಕಾರಣ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೋ ನೋಡಿದಂತಹ ನೆನಪು. ನನ್ನನ್ನು ಈ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೇನ? ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ. ಹಾ. ನೀವು ದಕ್ಷ ಅವ್ರ ಮಗಳಲ್ವಾ ನೀವು? ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯೇ? ಪರಿಚಯ ಉಂಟು. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನನ್ನ? ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? 3 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ? ಮೊದಲು ನೀವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ. ಹೌದೌದೌದು. ಹಾ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೂ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ 3ನೇ ಬಾರಿ. ಓ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಇರ್ಲಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಹಾ. ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತಿರ್ತದೆ, ಏನು? ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಿತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ, ಹಾ. ಮಾತಾಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾ. ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನರ ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಾ. ಎಲ್ಲರ ಮುಖವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾ.
ಬಂದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೌದೌದು. ಹಾಗಂತ ಅವರು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಆವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾ, ಅಮ್ಮ. ಹಾ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಮಗಳು ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುದು? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಹುದಿತ್ತು. ಹಾ. ಕರೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಏನು? ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಬಂದು ಕರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಕರೆ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಬಂದಿದೆ, ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹೋಗು. ಬನ್ನಿ ತಾಯಿ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿ. ನೀವು ಈಗ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ? ನಮ್ಮ ಮಗ, ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ಇವ. ಹಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟವರೇ ನಾವು. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿ. ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು. ಹೌದೌದು. ಹಾ, ಆ, ಹೋಗಿದ್ದ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ದ? ಆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವಳೇ ಹೋಗಿದ್ದು. ಹಾ, ಹಾ. 3 ಜನ ಬರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ? ಗಜಮುಖದ ಹೋಗಿ ಓ, ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ. ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ಸಂಸಾರ ಸಮೇತರಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಸಂಸಾರ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬರಬೇಡ್ವೆ? ವಿಷಯ ಹೌದು. ಈಗ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. ಹಾ. ನಾನು ಹೋಗೋಣ, ನಿನ್ನೆ ಹೋಗೋಣ, ಇವತ್ತು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಭಕ್ತರು ಆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯವರೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆನೇ ಬಂದಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಆ, ನನ್ನ ಪತಿದೇವರು 3 ಲೋಕದ ಜಗದೊಡೆಯ. ಮತ್ತೆ? ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗದ್ಗುರುವಾದಂತ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮೊದಲು ಭಕ್ತರು. ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಪ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸುದು, ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುದು, ಅವನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಪ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮತ್ತೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಇದೆ. ವಾಹನ ಉಂಟಾ? ಹಾ, ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಚಾರವೇ ಇದು, ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರುವೇ ಇದು. ನಿಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಹನ. ನಮ್ಗ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ, ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಎಂತದ್ದು? ನಮ್ಮ ನಂದಿ. ನಾವು ನಂದಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಸಂಸಾರ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಗಂಡನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆದಿ. ಅಮ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ, ಹೌದು. ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಗ ನಡೆಯೋದಲ್ಲ. ಬರುವುದೇ. ಹಾ, ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕರಣದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓಡಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲೇ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಉಪಚರಿಸಿದಲ್ಲ ನಾನೇ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬರ್ತೀರಲ್ಲ? ಈಗ ನೀವು ಓಡಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಉಪಚರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಾ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ. ಹಾ, ಹಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳು, ಏನು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಂಗೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಕ್ಕ. 1 ಲಕ್ಷ ವರಹ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸಾವಿರಾರಲ್ಲ, ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರುವಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾಮ ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಣ್ತೀರಿ? ಓ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು. ಯಾವ ರೀತಿ? 3 ಬಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾನೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದ? ಓ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಹಾ, ಮತ್ತೆ ನಡೆಯೋದು ಯಾಗ. ಯಾಗ. ಹೋಮದ ಧೂಮದಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಸಹಜ. ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಓ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಲಿ ನಾನು? ಹೇಗಂತ ಗೊತ್ತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾ. ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 3 ಸುತ್ತು ಹೀಗೆ ಗರ್ಭತ್ತಿರ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಹೌದೌದು. ಹಾಗಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಯಾನಿಕಾನಿಕ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಂಚಿಂತ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅಂತ ನೀವು ಎಂತ ಗೊತ್ತಾಗ. ಗೊತ್ತಾಗುದು ಹೇಗೆ ನನಗೆ? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಹಾ. ನೀವು ಬಂದದ್ದೇ ತಡ, ಬರುವುದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹಾ.
ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ತುಂಬಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆದಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇವಮ್ಮ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಇಂದೆಂದು ಭೋಸುರರು ಇಂದೆಂದು ಭೋಸುರರು ಗುಣವಂತೆ ಗೌರಿಯು ಮನದಿ ಚಿಂತಿಸಿದಳು. ಮರತರಮ್ಮನು ಬೆಳಗಿರದೆನ್ನ ಪತಿಯೋ ಮರತರಮ್ಮನು ಬೆಳಗಿರದೆನ್ನ ಪತಿ ಪುರೋಹಿತರೆ ದೈವನ ಪರಮಾತ್ಮರಗೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? 4 ದಾರಿಗಳಿಂದ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾ. ಒಂದು ದಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಟ್ಟು, ಹ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟು, ಅಲ್ವಾ? ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ದರ್ಬೆಯ ಕಟ್ಟು, ಹಾ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೆಟ್ಟು, ಹಾ. ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗುಟ್ಟು. ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನಗೆ. ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೆ. ದೂರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಂಥವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದು. ಆ, ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಿಚಾರ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ, ಹೋಗುವುದೆಲ್ಲಿಗೆ? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ, ಹಾ ನೀನು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನ ಕಲಿತವಳು. ಹಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳು. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದವನಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಾ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹಾ. ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಈಗ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪ ಆದದ್ದು ಮೊದಲು, ನನಗೆ ಮಾವ ಆದದ್ದು ಮೊದಲು. ಈಗ ಹ, ನನಗೆ ಮೊದಲಪ್ಪ ಹೌದು. ಹ, ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಿಗೆ ಹಾ. ನಿಮಗೆ. ಹಾ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹ. ಅಪ್ಪನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಹಾ. ಗಂಡನನ್ನ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಬಹಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತೋ ಹೇಗೆ? ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ. ಯಾರದ್ದು? ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ. ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇಂತಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರ, ಹಾ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಹಾ. ರುಂಡಮಾಲ, ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಮಶಾನ, ಹಾ. ಭಕ್ತರು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಸ್ಮಶಾನದ ಭಸ್ಮ ಹಾ. ಅಲ್ವಾ? ಹಾ. ಈಗ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಪ್ರಾಚೀನ ಬಹಿರಿಗೆ. ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಎಂಥ ಯಾಗು? ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಯಾಗ ಅಲ್ಲ, ಹಾ. ಮಹಾಯಾಗ, ಅತೀತ ಸಂಭ್ರಮವಂತೆ. ವಾ, ಅದು ಸರಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ನಿನ್ನಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವೇ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ. ಸ್ವಾಮಿ? ಅತೀತ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭ್ರಮ, ಹಾ 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 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಯಾಗ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಹಾ, ಎಂತ ಹೆಸರು ಯಾಗದ್ದು? ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಧನದ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ಹಾ. ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾ. 3 ಲೋಕಕ್ಕೂ ಓಲೆಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಹಾ. ಹೀಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಚಿ ಹೀಗೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಹಾ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಾಚಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗುವುದಂತೆ. ಈಗ ನಿನ್ನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಯಜ್ಞ. ಹಾ. ಏನು ಹೆಸರಂತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞ, ಒಂದು ಯಾಗ. ಈಗ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳು ಉಂಟು. ಹಾ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಉಂಟು, ವಾಜಪೇಯ ಉಂಟು, ಗೋಮೇಧಿಕ ಉಂಟು.
ಎಲ್ಲ ಯಾಗಗಳಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಹಾರುದ್ರ ಯಾಗುವಂತು. ಈಗ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಹಾ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳದಂತ ಹಾ. ಕೋಟಿ ರುದ್ರ ಯಾಗವನ್ನೇ ನೀವು ನಾವು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ವೇ? ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಹಾ, ಈಗ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾ, ಅಶ್ವವನ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಜ್ಞದ ಪೂರ್ಣಾವತಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಅಶ್ವದ ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಪ್ಪುವನ್ನ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತದ್ದು ಒಂದು ವಿಧಿ. ಆ ತರ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಏನಾದರೂ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅದ್ ಯಾವ- ಇರ್ಲಿ. ಹಾ, ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದಕ್ಷಿಣ ಯಾಗ ಪ್ರಾಚೀನವರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳು. ಇದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೇಳಿ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ 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 ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ 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 ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ 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 ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ 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 ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ
ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ ರಾಧೆ ರಾಧೆ